Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ قرآن مقدس کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ صحیح صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ شریعت مطہرہ کے اندر زمان و مکان کے اعتبار سے عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ زمان و مکان کے حیثیت سے عمل کے ثواب میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ زمان تو زمانے کو کہتے ہیں، وقت کو کہتے ہیں، اور مکان جگہ کو کہتے ہیں۔ ایک نماز وہ ہے جو تنہا اپنے گھر میں پڑھ لی جائے، اور ایک نماز وہ ہے جو مسجد میں آ کر جماعت سے ادا کی جائے۔ تو نماز دونوں صورتوں میں نماز ہے، اور دونوں صورتوں میں فریضہ ادا ہو رہا ہے، لیکن مکان کے بدلنے کی وجہ سے، جگہ کے بدلنے کی وجہ سے مسجد میں پڑھی گئی جماعت کے ساتھ جو نماز ہے وہ گھر میں تنہا پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ ایسے ہی ایک نماز وہ ہے جو مسجد میں پڑھی جائے، اور ایک نماز وہ ہے جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں پڑھی جائے۔ اب وہ نماز جو مسجد نبوی میں پڑھی جا رہی ہے وہ ان مسجدوں میں پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یعنی نماز ایک، دونوں صورتوں میں فریضہ ادا ہوا، لیکن جگہ کے بدلنے کی وجہ سے اس نماز کا ثواب اتنا بڑھا دیا گیا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کے پڑھنے سے انسان کو 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب ایسے ہی ایک نماز وہ ہے جو یہاں مسجد میں پڑھی جائے، اور ایک نماز وہ ہے جو مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے پاس پڑھی جائے۔ اب نماز ایک، دونوں صورتوں میں فریضہ ادا ہو رہا، لیکن وہ نماز جو کعبۃ اللہ کے پاس پڑھی جا رہی ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو جگہ کے بدلنے کی وجہ سے عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ایسے ہی زمانے کے بدلنے کی وجہ سے، وقت کے بدلنے کی وجہ سے بھی
अमल का अजर सवाब बढ़ा दिया जाता है। जैसे हम नफिल नमाज पढ़े, अब नमाज के बाद नफिल नमाज पढ़ेंगे, मगरिब के बाद नफिल नमाज पढ़ते हैं, या जोहर के बाद नफिल नमाज पढ़ते हैं, या कोई और वक्त में नफिल नमाज पढ़े। एक नफिल नमाज तो ये है। दूसरी नफिल नमाज जो रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाए, जिसको तहज्जुद की नमाज कहते हैं। अब दोनों सूरतों में नफिल नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन वक्त के बदलने की वजह से वो नमाज जो तहज्जुद में पढ़ी जाए, वो उसके अलावा सारे वक्तों में पढ़ी जाने वाली नफली नमाज से सवाब में ज्यादा है। एक मसलन रमजानुल मुबारक का महीना हो, उसमें नफिल नमाज पढ़ने का सवाब फर्जों के बराबर, और एक फर्ज पढ़ने का सवाब 70 फर्जों के बराबर। तो जमाने के बदलने की वजह से भी अमल का अजर व सवाब बढ़ा दिया जाता है। बहरहाल ज़मान और मकान के बदलने से अल्लाह ताला आमाल के अजर व सवाब को बढ़ा देते हैं। जैसे मिसाल दे करके मैंने आपके सामने इस बात को वाज़ेह किया है। अब इसके बाद बात ये समझनी है कि जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि महीनों की तादाद, इस्लामी महीनों की तादाद अल्लाह ताला के नजदीक 12 महीने हैं, और ये अल्लाह की किताब में है। और इन महीनों की तादाद उसी वक्त से है यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा, यौम खलक़स समावाति वल अर्द। इन महीनों की तादाद उसी वक्त से है जिस वक्त से अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को बनाया था। मिन्हा अरबातुन हुरुम, इन 12 महीनों में से 4 महीने अशहुरे हुरुम हैं, अजमत वाले महीने हैं, हुर्मत वाले महीने हैं। और ये वो महीने हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले भी इन 4 महीनों की अजमत और इनका एहतराम किया जाता था। अरब में जाहिलियत के दौर में अगर जंग चली आ रही होती थी, कत्लो गारतगिरी चली आ रही होती थी, तो इन महीनों के शुरू होने से पहले ही वो जंग को बंद कर दिया करते थे। यानी इन महीनों की आजमत थी, एक एहतराम था। वो 4 महीने कौन से हैं? आप बारहा सुनते रहते हैं। 3 महीने तो लगातार है, जुल्कादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रमुल हराम। और एक महीना ये रजब का महीना है जो इस वक्त चल रहा है, जो जमादिउल उखरा और शाबान के दरमियान में आता है, जिसका पूरा नाम रजबुल मुरज्जब है। रजब तरजीब से माखूज है और इसका माना है ताजीम करना, इज्जत देना। गोया ये महीना काबिले एहतराम है, हुर्मत वाला महीना है। अब ये महीना जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में शुरू होता था, तो आप इस महीने के शुरू में क्या फरमाया करते थे? हमें तवज्जो से ये बातें सुननी चाहिए और इन पर अमल करना चाहिए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने का चांद देखते थे, जो इस वक्त महीना चल रहा है, इसका चांद देखते थे तो आप एक दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। आप इस दुआ को बकसरत पढ़ा करते थे। इसका मफहूम क्या है? इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, कि अल्लाह रजब और शाबान के महीने में, रजब ये जो चल रहा है और शाबान जो इसके बाद आएगा, इन 2 महीनों में हमें बरकत अता फरमा, वबल्लिगना रमजान, और हमें रमजान तक पहुंचा। आप ये दुआ फरमाया करते थे, क्योंकि इंसान कितना भी सेहतमंद हो, मालदार हो, तंदुरुस्त हो,
لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو پھر مال بھی رکھا رہ جاتا ہے، انسان کی صحت تندرستی سب رکھی رہ جاتی ہے، اور انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس انسان چلا جاتا ہے۔ اب ہم میں سے کتنے حضرات وہ ہوں گے کہ جو اس رمضان کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں گے؟ ہمیں معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کتنے ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مبارک اور مقدس مہینہ نصیب فرمائے، اور ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا دے کہ ہم رمضان کے مہینے کو پالے۔ یہ دعا تو ہر انسان کو کرنی چاہیے۔